जो आप इस इतिहासक दिहाड़े वाले दिन गुरु दाता जी के चरणों में बह के बंदगी करने का समा गुरु मालिक जी ने आपको प्रदान किया है। सतगुरु दाता जी का कोट कोट शुकराना करिए, धन्यवाद करिए। मैनू प्रबंधक साहबाना को पता लगा है कि अज के दिन असी गुरुद्वारा साहब जी का जिहड़ा उद्घाटन का समारोह सालाना समागम भी मनाते हैं। मैं इस सालाना समागम की भी आप सारी संगत को अपने ढाडी जत्थे बधाई आखदा है। बहुत बहुत मुबारक। गुरुद्वारा साहबाना के नाल साडा स्नेह मुੱਢ कदीमी चलिया आउंदा। सिख इतिहास में जो मैं पढ़दा है, जदों गुरु के सिखां दे सिरां दे इनाम रखे गए, बहुत ध्यान दे के सुनियो, जदों सिखां दे सिरां दे मुੱਲ पए, जदों सिख जंगल बेलियां में जाके लुकण वास्ते मजबूर होए, पंथ की अमानत सिर की राखी करनी है, क्योंकि सिर पंथ की अमानत है। जदों भीड़ बने तो पंथ तो वारना भी है, पर भंगदे पड़े भी गोना नहीं है, इसलिए सिर की हिफाजत भी करनी है। तो उस टाइम सिर के नाम 80-80 रुपये रखे गए सन। तो याद रखियो, उदों सोने का भाव 12.5 रुपये तोला हुंदा सी। 12.5 रुपये तोला सोने का भाव, ते कल्ले सिख दे सिर दा मुੱਲ 80 रुपये। ते उस टाइम जदों पंजाब तो दूर दराडे सिख वसदे आ, किसी ने जाके उन्होंने कहा कि तुहाडे घर चोरी हो गई तो वापस अपने घरां नूं नहीं आए। जे किसी ने कहा तुहाडे गभरू पुत की मौत हो गई, वो तद भी पंजाब नहीं आए। जे किसी ने कहा तुहाडे खेतों च किसी ने कब्जा कर लिया, वो तद भी नहीं आए। जे किसी ने कहा कि तुहाडे घरां नूं अग्गां लग गईयां, वो फिर भी नहीं आए। पर जदों किसी ने जाके कहा कि तुहाडे गुरुद्वारा साहबाना की बेइज्जती होनी शुरू हो गई आ, तो फिर उस चीज तली ते करके पंजाब नूं वापस मुड़दे ने। इहदा मतलब है सिखां वास्ते अपने घरां तो, अपने पुत्रां तो, अपनी जायदाद तो, अपने सब कुछ तो ज्यादा प्यारा जो कोई है तो गुरुद्वारा साहबान है। गुरुद्वारा साहबाना के नाल सिखां दा ऐसा अनिखड़मा नाता है। इस गुरुद्वारा साहब जी की सुंदर इमारत देख के मन बड़ा खुश होया। भावें इंग्लैंड में 6वीं बार आए हैं, पर इस गुरुद्वारा साहब विखे आप संगत के चरण प्रसन्न दास नूं पहली बार सुभाग मिल रहा। मैं अपने आप को कर्मा वाला समझदा। सतगुरु दाता जी तुहाडे नाल एक गुरमत दीआं मुहब्बतां बढ़ाई रखण। मैं बाद विच भुल ना जावां, सत्कारयोग ज्ञानी सुखबीर सिंह जी उन्होंने बहुत प्रेम के नाल रबी बाणी का कीर्तन गायन किया है। मैं उन्होंने जत्थे दी चढ़दी कला की अरदास करता है। बहुत सुंदर ढंग के नाल एक एक अखर समझा के बड़े सुंदर तरीके दे नाल उन्होंने गुरबाणी गायन की है। उन्होंने इस भावना मुरे मैं सिर चुकाना है। सारे सेवादारां ने बहुत उद्यम उपराला किया है। इस सालाना समागम दी खुशियां प्रोग्राम इंटरनेट माध्यम राही लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। पंज दरिया रेडियो के संचालक साडे परम प्यारे मित्र भाजी मनदीप खुरमी जी वो प्रोग्राम का सीधा प्रसारण कर रहे हैं। अजीत अखबार के पत्रकार साहबान सरदार अजीत सिंह जी दोसांझ साहब, मेरे गुआढ़ी पिंडा के विचों पुआधरा पिंड तलबण के नजदीक पैंदा है, उतों इस धरती के उत्ते वसते हैं, वो भी प्रोग्राम की सारी कवरेज कर रहे हैं। मैं सारी संगत का दिलों सत्कार करता होया तवारीख का वर्का आप जी की सेवा कहन लगा है। ज्ञानी जी हुणी दस रहे सन कि गुरु अमरदास महाराज उन्होंने भतीज उन्होंने बाणी पढ़ी ते बाणी के अनियाले तीर उन्होंने सीने में बजे। गंगा में चुपियां मारन वाले बाबे ने अपने आप हाथ जुड़े ते हाथ जोड़ के आके कहंदा धीए राणीए जेड़े गुरु की बाणी उहदे चरणां विच लै जा। गुरु अंगद देव जी की शरण में आए तो मर्दा वाली घराना काली एक दिन गुरु नदर में प्रवान चढ़े। मैं कई बार सोचना है कि बाबे अमरदास ने गुरु अमरदास नहीं सी बनना जे किते उन्होंने बाणी पढ़न वाली नौं ना मिलती। जे उन्होंने बाणी पढ़न वाली नौं मिली तो गुरु पदवी तक गए। असी अपने बच्चों को गुरबाणी पढ़ाइए, असी अपने बच्चों को गुरबाणी के नाल जोड़िए। ये गुरबाणी का बहुत बड़ा प्रताप है साडे धर्म की श्रोमणी ताकत गुरु ग्रंथ साहब की बाणी। हुण जदों गुरु अमरदास महाराज गुरगद्दी दे उत्ते बैठे तो हरिद्वार के पंडित लोग जिहड़े तीर्थ यात्रा करन गए बाबा अमरदास जी नूं मिलदे सन, कुछ मित्र बने सन। वो पंडित रल के कहण लगे यार अपना मित्र बाबा अमरदास सिखां दा गुरु बन गया, तो चलो बधाइयां देण चल रहे हैं, कोई ना कोई दान दक्षिणा दे के तुरनगे। सुनिया है उन्हां दे दरबार दे विच अरबांपति बंदे नंगे पैरी चल के आउंदे हैं। पता लगा है कि अरबां खरबापति बंदे उन्होंने तपड़ा ते बैठ के रोटी खाना अपने बड़े भाग समझते हैं। बहुत बड़ी उन्होंने बख्शिश मिली आ, आप बधाइयां देण जाना है। 8-10 पंडित हरिद्वार तो चल के आए। जदों गोइंदवाल साहब की धरती ते आए तो गुरुदेव जी ने कह दिता सी पहला संगत प्रशादा
प्रथम है पंगत पातशाह संगत संगत विच बाद विच लैके आउणा ते हुण जदों सतगुरु दे सिखां ने कहा कि भाई प्रसादा छको कहने लगे भी इत्थे मारे जावांगे इत्थे ते मुसलमान भी रोटी खांदे आ इत्थे ते शूद्र भी बैठे आ इन्हां लोकां दा ते असीं परछावां नहीं लैंदे असीं इन्हां दे नाल बैठ के रोटी खावांगे ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਰਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਸਤਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਵਰਤ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਸਵਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵਰਤ ਖੋਲੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਫਸ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਦੋ ਦੋ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾ ਲੈਨੇ लंगर तो प्रसादा छकिया उन्होंने मरदिया फिर सतगुरु साहब जी की शरण में आए गुरु अमरदास जी एक बड़े पंडित जी कहने लगे कि महाराज सानू पता लगे तुसी एक नवा ग्रंथ लिख रहे हो सानू पता लगा कि तुसी अपने बड़े सतगुरां की बाणी भी इकट्ठी की ते अपनी भी लिखनी शुरू की है तुसी एक नवा ग्रंथ बनाने लगे हो गुरु अमरदास साहब कहने लगे हाँ जे अकाल पुरख नूं पाया ते तैयार करांगे तो पंडित जी कहने लगे अगे थोड़े ग्रंथ ने किते 18 है 27 स्मृतियां ने 4 वेद ने उन्होंने भला कौन किन्ने पढ़ते ने लोग बथेरे ग्रंथ पाए ने तुसी नवा क्यों बनाउण लगे तो गुरु अमरदास साहब जी का वचन सुनियो सत संगत ध्यान दे नाल वो कहने लगे पंडित जी धरती दे उत्ते खूह ने धरती दे उत्ते दरिया ने नदियां ने सरोवर ने समुंदर ने इस धरती दे उत्ते मींह पैण दी की लोड़ है मींह क्यों पैंदा जे मींह नहीं पैंदा तो लोगों की जान निकलती है तो पंडित कहने लगा कि ना महाराज नदी दे पानी की दरिया दे पानी की पहुंच हर थां थोड़ी है ये तो सीमित ज थावां तक ही पहुंचा जा सकता जे मींह ना पवे तो फिर बड़ा औखा हो जाना मींह ते पैना बड़ा जरूरी है सब के जैसे धरती ऊपर मेघला बरसता है क्या धरती मदे पानी नहीं ये धरती के उत्ते मींह पैना की ज्यादा जरूरी है तो कहले जी हाँ बिल्कुल जरूरी है सतगुरु कहते क्यों कहते जी मींह तो गरीब अमीर सारे दे घर इक्को जिहा पींदा खूह दा पानी दरियावां दा पानी टोबियां दा पानी हर थां ते पहुंचाया नहीं जा सकदा गुरु अमरदास महाराज कहने लगे पंडित जी तुहाडे सवाल दा उत्तर है जिहड़े तुहाडे ग्रंथ है ना उन्हां दी सिੱਖਿਆ सारिਆਂ तक नहीं पहुंचाई जा सकदी उन्हां दी सिੱਖਿਆ केवल ते केवल उच्ची जात वाले वास्ते है जिन्ने ग्रंथ तुहाडे कोल ने उन्हां नूं जे कोई छोटी जात वाला गरीब बंदा दर्शन कर लवे तोड़ियां तुसीं अखां कढ दिओ जे सुन लवे तो कंन च सिक्का ढाल के पाउंदे हो जे पढ़ लवे तो जवान कटदे हो जिहड़ा असी ग्रंथ बनाउण लगे आ ना जिवें मींह पैंदा है गरीब दे घर अमीर दे घर उच्ची जात वाले दे घर नीवी जात वाले दे घर भिखारी दे घर बादशाह दे घर सबना दे घर इक्को जिहा पैंदा है साडा जिहड़ा ग्रंथ होएगा वो खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चों बरना को साझा सारी दुनिया वास्ते साझा होएगा मींह दी न्याय होएगा एक गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिहड़ी रब्बी बाणी आ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰੱਬਿਆ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ आओ इस गुरुद्वारा साहब की अहमियत बढ़ाने की कहानी मैं आप जी की सेवा च कहने लगा याद रखियो गुरु ग्रंथ साहब साडे धर्म में श्रोमणी ताकत है इस तो ऊपर कोई होर ना संस्था इस तो ऊपर ना कोई होर व्यक्ति ना इस तो बड़ा कोई जथेदार ना इस तो बड़ा दर्जा किसी साधु महात्मा का ना इस तो बड़ा दर्जा किसी ब्रह्म ज्ञानी का सब तो श्रोमणी ताकत गुरु ग्रंथ साहब की रब्बी बाणी तुर्की बाणी आई ते सगली चिंत मटाई इस तुर्की बाणी दी बातां मैं आप जी की सेवा पाउण लगा तीसरे पातशाह का वचन के ए मींह दी न्याई गुरबाणी इस जग में चानण ऐ नहीं कि कल्ले इंग्लैंड वाले वास्ते चानण है ते पाकिस्तान वाले वास्ते नहीं हैगा इहो नहीं कि अरब मुल्कां वाले ले चानण है ते एशिया वाले ले नहीं इहो भी नहीं है कि एशिया वाले वास्ते चानण है ते यूरोप वाले वास्ते नहीं है गुरबाणी इस जग में चानण पूरी दुनिया नु चानना बनदी है कर्म बसे मन आए इस गुरबाणी के चरणों में जिहड़ा मत्था टेकदा है वो सत्कारिया जाता है मेरा बोलने का मजमून है कुछ लोग इस गुरु घर मत्था टेकते हैं ते खिमा करो कुछ लोग इस गुरु घर नाल मत्था ला भी लेंदे कुछ लोग मत्था ला लेंदे हैं ते कुछ मत्था टेकते हैं
ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਟਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਤੋੜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਬਾਹਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤ ਆਏ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਕਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੇਖੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਇਆਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੇਖਧਾਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਮੁੱਛਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੱਬਣੇ, ਬਸ ਉਹ ਮਾਇਆਧਾਰੀ। ਭੇਖਧਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਕਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਖਸਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਟਨ ਲਾਉਣ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੇ ਝੱਗੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਵੇਖੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਆ। ਜੇ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਲੀਆਂ ਬੰਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਗਾਥਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਪੀਲੀਆਂ ਬੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤਵੀਤ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਤ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਲਮ ਕਾਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ, ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੀਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਮ ਹੋਣ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭੂਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸਤ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਲਮ ਬੜੇ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਭਈ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ। ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪੰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਭੇਟਾ ਸੰਗ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾਨ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਦੇ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਪੀ, ਇਹਨੇ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰੁੜਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਰੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਗ ਚੁਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਰੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੌਲੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਢਾਡੀ ਦੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਇਉਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਰੁੜ ਗਈ
बेअदबी बड़ी ही भारी, हुई बेअदबी बड़ी ही भारी, आपन लपिए अत्याचारी। हुई बेअदबी बड़ी ही भारी, हुई बेअदबी बड़ी ही भारी, आपन लपिए अत्याचारी। भावे होवे कोई सरकारी, भावे होवे कोई सरकारी, ताकत सारी रल चोको। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, वेखो रुड़ गिए लोको। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, वेखो रुड़ गिए लोको। जिसने है पाप कमाया, पाप कमाया, साडा साडा सबदा दिल दुखाया। जिसने है पाप कमाया, साडा सबदा दिल दुखाया। आहो जाऊं हुण चटकाया, आहो जाओ हुण चटकाया, साथों बच लो डरपोको। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, वेखो रुड़ गिवे लोको। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, वेखो रुड़ गिवे लोको। सारिया संगतां नीर वहाए, दुखड़े कटियाने ने गाए। सारिया संगतां नीर बहाए, दुखड़े कड़ियाने ने गाए। बोलदी प्रीत पासला सुनाए, प्रीत पासला सुनाए, दुश्मन ताई ता को खो। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, वेखो रुड़ गिवे लोको। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, वेखो रुड़ गिवे लोको। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੇਖੋ ਰੁੜ ਗਈ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ, ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਚ ਟਗੋਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸਤਕਾਰੀਆਂ। ਰਾਗ ਅਤੇ ਰਾਗੜੀਆਂ ਜਸ ਇਹਦਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਸਭੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ,
ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਜੂਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਜੀ himmatpura.com ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗਲ ਹਠੂਰ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮੁਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਜਣੇ ਖਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਫੋੜਾ ਬਣਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰੇ। ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛਤਰ ਬੜੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਸ ਰਾਇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਹ ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਡੇਰੇ ਨਕਲੀ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬਾਬਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਰਸੀਦ ਲਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ? ਸੰਗਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ, ਦੇਹ ਪੂਜਾ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਕੀਆਂ ਦਾ। ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਨੇ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਭੂਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚਰਖੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭੁੱਲੇ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਦਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਜਾਲ ਵਿਛ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਢਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫੇ ਝੋਲੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਟਿਆ ਅੰਗ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪੀਲੀਆਂ ਬੰਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਬੰਗਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਝੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਪੱਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ 5-7 ਚਪੇੜਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਪਾੜੀ। ਬਾਬਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੋ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੁੱਛ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਓਗੇ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਮੰਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਪੂਜੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦਾ ਘੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਖਰਕਾਰ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੂਰਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਧੂਰਕੋਟ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਣਾ, ਸ਼ਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਰਨੀਆ, ਖਰਨੀਆ ਪਿੰਡ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਮੁਨੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੇ। ਸੂਰਜ ਮੁਨੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵਿਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਨਾ ਦੁਖੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਕਰੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਢਾਡੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਢਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਲਾ ਜੀ ਜਵਾਨੋ, ਇਹੋ ਸਰਬਤ
ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾ ਪੀਆ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਆਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਵੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਕ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ ਵਾਂਗ ਸੂਰਮੇ ਵਾਂਗ ਸੂਰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਰਲ ਪਿਸਦੇ ਤੇ ਲਹੂ ਤੇਲ ਖਾਏ ਆਪਣਾ ਬਾਦੇ ਨੇ ਆਖਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਣ ਆਖਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਣ ਆਖਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਣ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਫਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਮਣਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਸਵਾਰ ਸਕਣ ਤੇ ਮਿਲੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਨ ਨਾ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਲਾਟੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ
ਅਗੇ ਹੋਊ ਜੋ ਕਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦਾਤਾ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਖੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਗੁਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਝੱਲਪੁਣਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਗਾਡਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਵੀ 2 ਤੋਂ 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਾਡਰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਵੀ 2 ਤੋਂ 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਖਾਂ, ਪਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਹ ਸਕਦੇ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਨ ਬਗਾਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿੰਡ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੱਜਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿਣਾ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਬੀੜ ਮਿਲੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਨੂੰ PGI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਸਿੰਮਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ ਚਲਦੀਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਫੁੱਟਾ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, 15 ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਲੋਸੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ। ਚੁਣ ਬਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਪੰਧ ਮਕਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਡਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ AK-47 ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਕਰੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ 12 ਜੂਨ 2012 ਈਸਵੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। 12 ਜੂਨ 2012 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਪੀਲੀਆਂ ਬੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲੂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਸੂਰਜ ਮੁਨੀ ਬੈਠਾ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮੁਨੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਟਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵਾਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਦੁਹਰਾ ਦਊਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕੰਧ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਗਤਕਈ, ਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਫੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲ ਟੁੱਕੇ, ਦੰਦ ਕਰੀਕੇ, ਡੌਲੇ ਫੜ ਕੇ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਣਖੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ, ਪਾਪੀ ਬਦਕਾਰ ਸੂਰਜ ਮੁਨੀ ਦੇ ਡੱਕਰੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ
ਲੈਣੀਆਂ ਹੋ ਯੋਧਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈਆਂ, ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੇ, ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਲੋਕੋ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਾਪੀ ਸੂਰਜ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰਕੇ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਹੂ ਲਿਪੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੰਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਿਪੜੇ ਚੋਲੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਪੀਲੀਆਂ ਬੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਡੱਕਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਡੱਕਰੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲਓ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲੂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਗਈਆਂ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਕੜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਲੰਡੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡੀ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੀਸਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਨੇ। ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸਲਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਾਖਾਨਾ ਕੜਿਆਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਓ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।